ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بددل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا. کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی سکرٹس. یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ سکرٹ میں ملبوس تھی. کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا. آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے. لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے.
A warm meal, some fresh fruit, a bedtime snack. A healthy, happy childhood is not possible. शिया का कॉन्सेप्ट ये छुपे हुए किसी कार में वहां से बरामद होंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट में उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सुना चुका, छुपे हुए होंगे वो वहां पर, मदीने से निकल कर आकर मक्के में छुप जाएंगे। उस खाना जंगी की हालत में लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे, सोचते होंगे इन्हें मैदान में आना चाहिए, कोई पार्ट प्ले करना चाहिए, उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन वो छुपेंगे, वो कारे होंगे, वो इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहेंगे, जाके छुप जाएंगे मक्के में, वहां से मक्के वाले उन्हें निकालेंगे, और वो कारे होंगे, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा कि जिम्मेदारी उठाएं। तो खिदरे वक्त खलवते दश्ते हिजाज आयत बरू, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू। कारवां जो चलेगा उनकी मदद के लिए इस वादिये दूरो दराज, इस जी अजीम वादिये दूरो दराज, ये वादिये सिंध है। वादिये सिंध जो है हम समझते हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तान और पंजाब जो है ये उसमें शामिल है, सिंध और पंजाब नहीं, अफगानिस्तान का पूरा मशरकी इलाका इसमें शामिल है। जैसे दरियाए जेलम सिंध में जा रहा है, जैसे दरियाए गिलगित सिंध में आकर मिलता है, जैसे दरियाए चिनाब और रावी और जेलम और ये सब जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी तरह दरियाए काबुल कहां से आ रहा है, दरियाए गोमल कहां से आ रहा है, टोची कहां से आ रहा है, ये सारा जो है ड्रेन जो हो रहा है, ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब वादी है। इस वादी के ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है ये इधर पाकिस्तान में है और उसी वादी का दूसरा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान में है। कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू, कारवां चलेगा यहां से, यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें चलेंगी कि जो महदी की हुकूमत कायम करेंगी, और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से सियाह परचम चलेंगे कि जिनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा, हत्ता तुनसबा बेलिया, यहां तक कि वो जाकर यरूशलेम के अंदर नस्ब हो जाएंगे। हजरात, में एक मेरी गुफ्तगू का हिस्सा बाकी था लेकिन मैं उसे छोड़ रहा हूं, इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन जो इसकी होगी, जो खिलाफत अला मिनहाज नबुवा की तजरीद कामिल हजरत मेहदी के हाथों अरब में होगी, उससे पहले उसके लिए मेहनत, कोशिश, जिद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुकी होगी जो उसे सपोर्ट करेगी और वहां जाकर हुकूमत कायम करेगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का जो मरहला उसका है वो हजरत मेहदी के हाथों नहीं है, वो हजरत ईसा इब्न मरियम उनके नुज़ूल के बाद है, जिनके नुज़ूल के बाद दज्जाल का खात्मा होगा और यहूदियों का इस्तीसाल होगा। मुसलमानों पर भी बड़ी तकालीफ अरबों पर आएंगी, शदाइद आएंगे, लेकिन ये वो मैं हिस्सा जो अपनी गुफ्तगू का आज छोड़ रहा हूं इसलिए कि मैं देख रहा हूं कि बाद हजरात का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है, तो मैं उस हिस्से को फिर मुलतवी रखता हूं किसी दूसरी महफिल और किसी दूसरी मजलिस और नशिस्त पर। आखिरी बात यह कह रहा हूं, हम पाकिस्तानियों के करने का असल काम क्या है, यह बख्ते में आ पड़ी है सकुन गस्तराना बात। पहली बात यह कि हमारी जिद्दोजहद मरकूज हो जानी चाहिए कि यहां खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का निजाम कायम करने की जिद्दोजहद करें। उसके दो रास्ते हैं, एक सहल रास्ता है, अल्लाह ताला जिसके लिए भी इसको सहल कर दे, अगर बज़ाहिर तो बड़ा मुश्किल है, नजर आता है कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, कर लें तो फिर बहुत आसान रास्ता है। तमाम दीनी जमातें पावर पॉलिटिक्स से, इलेक्शन की सियासत से विथड्रॉ करें और अपनी तमाम तवानाइयां मुत्तहिद होकर मरकूज कर दें। नंबर एक यह कि पाकिस्तान के दस्तूर में जिस कदर इस्लामी दफात आ चुकी हैं, उनको जो गैर मुअस्सिर करने वाले चोर दरवाजे हैं वो बंद करवाए जाए, जिसके लिए आपको याद होगा मैंने मुहिम चलाई थी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कि ये तरामीम आप मज़ीद कर दीजिए, तो ये जो चोर दरवाजे हैं जिसकी वजह से करारदाद मकासिद हो, दफा 227 हो, ये सब के सब, और ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है, ये सब गैर मुअस्सिर पड़े हुए हैं। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी गैर मुअस्सिर पड़ी हुई है, सारी चीजें मौजूद, पूरा इस्लाम मौजूद है, लेकिन गैर मुअस्सिर है। चोर दरवाजे बंद कर दो खुदा के लिए, ताकि ये इस मुअस्सिर हो जाए, बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही उम्दगी के साथ, बगैर किसी खून खराबे के इस्लामाइजेशन ऑफ लॉस और उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाए। और नंबर दो, ये इस्तीसाल मुनकरात के लिए अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, उसके लिए मैदान में आकर के हमें ना हुकूमत चाहिए ना इख्तिदार चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसके लिए मैदान में आए।
من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ.